जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 19 जनवरी रविवार आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी स्मार्ट मीटर हेब बाध्यतामूलक मंत्री बड़ सूचना नुआ राशन कार्ड आवेदन को नहीं अपडेट आसी ओडिशा पुलिस रे नियुक्ति आसी तेबे आसंतु एभली आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आजिर प्रथम खबर सिंगापुर रे ओडिशा पट्टचित्रर प्रचार सिंगापुर राष्ट्रपति निज देश रे ओडिशा पट्टचित्रर करिवे प्रचार ऐतिह्य कलाग्राम रघुराजपुर रे पट्टचित्र देखि मुग्ध होइचंती सिंगापुर राष्ट्रपति समय मिलिले पुनर्बार आसी ग्रामवासी सहित समय बिताइबाकू ग्रामवासी आश्वासना देइछंती एहा द्वारा व्यवसाय और वाणिज्य क्षेत्र रे आगामी दिन रे एक बड़ सफलता साउंटिबाकू आशावादी होइछंती रघुराजपुर पट्टचित्र शिल्पी एथिस सिंगापुर राष्ट्रपति कोणार्क मध्य बुली देखिचंती पुरी गस्तरे सिंगापुर राष्ट्रपति पुरी जिलार ऐतिह्य ग्राम रघुराजपुर पहुंची शिल्पी आलोचना करी सांगरे नेले किछि कलाकृति सामग्री। परवर्ती खबर बिहार रे बंधा पड़िछंती ओडिया झियो ओडिशा राज्य बाहर को युवती चालाण हेउछंती आम देवा ना रे गरीब घर झियो मानकू ओडिशा राज्य बाहर को निया जाउछि कथा न मानिले दिया जाउछि निर्यातना खाइबा को दिया जाउ नाही मोबाइल छड़ाई निया जाउछि। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर अंचलर जने युवती दलाल कबलरू कौशल क्रमे कसी आसिबा परे तांको दुख कहानी वर्णना करिसंती पर्दाफाश होइछि युवती चालाण राकेटर गुमर। परवर्ती खबर 2 दिन थरिबो ओडिशा राज्य में जारी रहिबो शीतलहरी अनेक स्थान रे राति तापमात्रा कमी कमी जाउछि केतक जिले रे राति तापमात्रा 10 डिग्री तले रहुछि एने पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार राज्य में केतक स्थान रे रातिर तापमात्रा वृद्धि पाइबो 4 रु 5 दिन ई शीत लागि रहिबाकू थिबा बेले आहुरी 3 दिन कुहुडी मध्य अनुभूत हेबो। केन्दुझर झारसुगुड़ा गंजाम गजपति पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा कटक नयागढ़ विभिन्न स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर कुहुडी दृश्यमान होई पारे बोली कुहा जाय पारे। परवर्ती खबर आयकर दाता नेउतिले राशन कार्ड आयकर दातांको पाखरे राशन कार्ड राज्य में आयकर देउथिबा व्यक्ति नेउतिले राशन कार्ड एने विभाग पाखरे तथ्य पहुंचीबा परे चालिछि तनाघना। खाउटी और खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र एने प्रतिक्रिया रखी कहिसंती आयकर दातांको राशन कार्ड रु बाद देबा पई प्रक्रिया आरंभ होईछि। पूर्व सरकार समय आयकर दाता पाइथिले राशन कार्ड तेबे केते जण एभली हिताधिकारी रहिसंती से नै चालिछि अनुध्यान पूरा तथ्य आसीबा परे सेमानकु राशन कार्ड आ दिया जिवो प्राय 4 लाख एभली हिताधिकारी राशन कार्ड पाइथिले बोली मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर ट्रम्प को शपथ ग्रहण रे बाधक साजिला शीत अमेरिकार नूतन राष्ट्रपति भाव में जनवरी 20 रे शपथ ग्रहण करिवे डोनाल्ड ट्रम्प वर्तमान तांको शपथ ग्रहण उत्सव को नहीं बड़ खबर सामना को आसिला भीषण शीत जोगु ट्रम्प को शपथ ग्रहण उत्सव स्थान रे परिवर्तन करा जायछि एने पाणीपाग विभाग तरफरु सतर्कता जारी करा जायछि। सोशल मीडिया रे एक पोस्ट शेयर करी ट्रम्प लेखिचंती वाशिंगटन डीसी रे 20 जनवरी तापमात्रा सर्वनिम्न रेकर्ड स्तर छुइबो एहाकु दृष्टि रखी शपथ ग्रहण समारोह यूनाइटेड स्टेट कैपिटल रोटुंडा हॉल रे आयोजन करबा नै निर्देश देइछि। समर्थक माने कैपिटल 1 एरिना भितर स्क्रीन रे समारोह देखि पारिबे। परवर्ती खबर राज्यर विभिन्न स्थान में विदेशागत पक्षी गणना आरंभ भितरकनिका चिलिका ब्रह्मगिरी बणाई और संबलपुर रे पक्षी गणना आरंभ होइछि। भितरकनिकार 5टी रेंज रे 18टी टीम नियोजित होइछंती बणाई डिविजन रे 7टी रेंज रे 18टी टीम शामिल होइछंती चिलिकार 5टी रेंज रे 21टी टीम द्वारा पक्षी गणना जारी रहिछि। संबलपुर हीराकुद डैम रे 32टी टीम पक्षी गणना करुछंती सेहीपरि पुरी बनखंड रे 5टी रेंज रे 25टी टीम नियोजित अछंती। गत वर्ष तुलना रे चिलिका रे कमिला विदेशी पक्षी संख्या चलित वर्ष 11,27,228 पक्षी संख्या रही गत वर्ष तुलना रे 10,531 कम विदेशी पक्षी संख्या कमिथिले भी पक्षी प्रजाति संख्या बढ़ी एथर 9टी अधिक प्रजाति पक्षी आगमन होइतिबा डीएफओ को सूचना रही। परवर्ती खबर 22 रु पीएम आवास सर्वे चलित मास 22 रु राज्य रे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पई सर्वे आरंभ हेबो घर पाइबारु बाद पड़थिबा योग्य हिताधिकारी को एई सर्वे प्रक्रिया रे आवास प्लस मोबाइल ऐप माध्यम रे चिन्हट करबाकू राज्य सरकार शुक्रवार समस्त जिलापाल और जिला परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी को निर्देश देइछंती। पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल को परामर्श दिया जायछि मोबाइल एप्लिकेशन आवास प्लस माध्यम रे सानी सर्वे करी बाद पड़थिबा योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करबा पई कुहा जायछि। एई प्रक्रिया मार्च 31 तारिख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो। परवर्ती खबर आसिला चांचल्यकर बयान नव दास को एकाधिक बंधुकर गुलीमाड़ दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री नव दास हत्या मामला रे चांचल्यकर खुलासा गोटे नुहे बरं एकाधिक बंधुकरू नव दास को होइतिला गुलीमाड़ एने राज्य फरेन्सिक लैबोरेटरी रे आश्चर्यजनक खुलासा करा जायछि। तथ्य मुताबक घटना दिन स्वास्थ्य विभाग गाड़ी को मध्य
5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁକରୁ 3 ଗୁଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଖୋକା ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଗୋପାଳର ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବ୍ଲାଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକାମୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୁଳିର ଖୋକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ କେବଳ ଗୋପାଳ ନା ଆଉ କିଏ ରହିଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡଙ୍ଗା ବୁଡି 40 ପାକିସ୍ତାନୀ ମୃତ। ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ମରକ୍କୋରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ 80 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ସ୍ପେନ୍ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରବାସୀ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ୱାର୍କିଂ ବର୍ଡର୍ସ କହିଛି ଯେ 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 31ରୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଂସଦର ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଷ୍ଟମ ଥର ଲାଗି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଏହି ବଜେଟ୍ର ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜାପୁର ସୀମାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବେଳେ ଯବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା। ସୁକମା ବିଜାପୁର ସୀମାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବେଳେ ଯବାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମାଟି ତଳୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ବସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁକମା ବିଜାପୁର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 12 ମାଓବାଦୀ ଏହି ଅପରେସନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁକମା ବିଜାପୁର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ତେଲପେରୁ ତୁମରେଲ ନଦୀ ମଝିରେ ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମାଟି ତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାହା ଯବାନଙ୍କ ହୋସ ଉଡାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାଟି ତଳେ ଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଶାରାମ। ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ନେଇ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଶାରାମ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଉତ୍ପାତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କୁହାଯାଉଛି, ସତ୍ୟର କାହାଣୀ ଓ ସତ୍ୟର ଜୁବାନୀ ବହିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏହି ବହିରେ ଆଶାରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଖାଲି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଲମିଆ ଘୋଷଣା କଲା ସହାୟତା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଡାଲମିଆ ଘୋଷଣା କଲା ସହାୟତା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଏଥିସହିତ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଚାକିରି ସହ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଘର ଦେବେ କମ୍ପାନୀ। ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ କମ୍ପାନୀ। ଏପଟେ 36 ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପରେ କୋଇଲା ଗଦା ତଳୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଦହିଚୁଡ଼ା ରାଜନୀତି। ବିହାରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଜେଡିୟୁ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବା ଦହିଚୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାହ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଝାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଘଟଣା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଘଟଣା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 21ରେ ହେବ ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏଥିରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବରଗଡ଼ ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ବରଗଡ଼ ନାଗରିକ କମିଟି ସହିତ ଓକିଲ ସଂଘ, କୃଷକ ସଂଗଠନ, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା। 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ, ଦେଶର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ନିବେଶ ଆଣିବାକୁ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ପାଇଁ ଇଟକୋ ସହ ସିଙ୍ଗାପୁରର MOU ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ନୂଆ ସହର ବିକାଶ ଲାଗି MOU ହୋଇଛି। BDS ସହ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସୁର୍ବନ ଜୁରଙ୍ଗ ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜବତ ହେଲା ମାରିଜୁଆନା। କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଛି ମାରିଜୁଆନା। ଜବତ ମାରିଜୁଆନାର ମୂଲ୍ୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା।
ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସୁଥିଲା ମାରିଜୁଆନା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଚରା କରୁଛି କଷ୍ଟମ ଏୟାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମିଳିଲା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱୀକୃତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିକୁ ଝଟକା ଦେଇଛି ନବୀନଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନା। ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁରୁପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜେପି ଛାଡି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 7 ମାସରୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜେପି କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ମାସ ହେଲା ମିଳିନାହିଁ ଚାଉଳ। ମାଣ୍ଡି ପଙ୍କା ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରୁ କିଛି ଶିଖିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ଭୂତ କାର୍ଡ କହି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତାଉଛନ୍ତି। 6 ମାସ ହେବ ସରକାର ଇକେୱାଇସି ଆଳ ଦେଖାଇ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସରକାର ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି 2 ଜଣ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଆପ୍ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ କାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଇଟା ଏବଂ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇକେୱାଇସି ସରିବା ପରେ ନୂଆ ରାସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଆୟକର ଦାତା ନେଉଥିଲେ ରାସନ, ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆୟକର ଦାତାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସନ ଲାଗି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଇକେୱାଇସି କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଇକେୱାଇସି ସରିବା ପରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 41 ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାକୁ ମିଳିବ 2500 ବାଇକ୍। ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାଇକ୍। ଏଥିସହ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ କିଟ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2500 ବାଇକ୍ ଥାନାକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 679 ଥାନାରେ ମିଳିବ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରହିବ ଲାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ପେନଡ୍ରାଇଭ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 933 ଏସ୍ଆଇ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 609 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞାପନ। 253 ପୋଷ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ 47ଟି ପଦବୀ ଅଫିସର ଫାୟାର ଏବଂ 24ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ପଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 20 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ବୀମା ନଥିଲେ ମାଡ଼ି ବସିବ ଟୋଲ ଗେଟ୍। ମୋଟର ଯାନରେ ବୀମା ନଥିଲେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଇ ଡିଟେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାରି ହେବ ଇ ଚାଲାଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 22 ଟୋଲଗେଟ୍ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 22 ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ 2000 ଜରିମାନା କିମ୍ବା 3 ମାସର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଣିକି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଅଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନେଇ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେବି ସିଂହଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ସଞ୍ଜୟକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଆଲଦା କୋର୍ଟ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ, ଯିଏକି ସେହି କଲେଜର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ପୋଲିସର ମିତ୍ର ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯଦିଓ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର ହେଉଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତୀବ୍ର। ଡାକ୍ତରମାନେ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ
ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଉପ ଅଧିନାୟକ ରହିବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ପୁଣି ଟିମ୍କୁ ଫେରିଲେ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି। ଏହାଛଡ଼ା ଟିମ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଲୋକେଶ ରାହୁଲ, ଶ୍ରେୟସ ଅୟର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 15 ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ 65 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜମିବାଡିକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଭାରତର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରର ଆଇନଗତ ଦଲିଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା। 2022 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 31ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସେଣ୍ଟରକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏବଂ ଟାଟାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର। ଦେଶରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସେଣ୍ଟର ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସେଣ୍ଟର ଦେଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଟାଟା ପାୱାରର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରିଏଲ ଟାଇମ୍ ଡାଟାଙ୍କୁ ଦେଖି 32 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜୁମର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।